Hi children, today I'm going to help you study the speech recommended for grade 10. This speech was delivered by the Australian Prime Minister Kevin Rudd. Let's listen, learn, and understand it together. That today we honor the indigenous people of this land, the oldest continuing cultures in human history. We reflect on their past mistreatment. We reflect, in particular, on the mistreatment of those who were stolen generations. This blemished chapter in our nation's history. The time has now come for the nation to turn a new page in Australia's history by righting the wrongs of the past and so moving forward with confidence to the future. We apologize for the laws and policies of successive parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering, and loss on these our fellow Australians. We apologize specially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities, and their country, for the pain, suffering, and hurt of these stolen generations, their descendants, and for their families left behind. We say sorry to the mothers and the fathers, the brothers and the sisters, for the breaking up of families and communities. We say sorry. And for the indignity and degradation thus inflicted on a proud people and a proud culture, we say sorry. We, the Parliament of Australia, respectfully request that this apology be received in the spirit in which it is offered as part of the healing of the nation. For the future, we take heart, resolving that this new page in the history of our great continent can now be written. We today take this first step by acknowledging the past and laying claim to a future that embraces all Australians. A future where this Parliament resolves that the injustices of the past must never, never happen again. A future where we harness the determination of all Australians, Indigenous and non Indigenous, to close that gap lies between us in life expectancy, educational achievement, and economic opportunity. A future where we embrace the possibility of new solutions to enduring problems where old approaches have failed. A future based on mutual respect, mutual resolve, and mutual responsibility. A future where all Australians, whatever their origins, are truly equal partners with equal opportunities and with an equal stake in shaping the next chapter in the history of this great country, Australia. හොඳයි දුවේ පුතේ අපි දැන් මේ කතාවේ සිංහල තේරුම බලමු. මානව ඉතිහාසයේ පැරණිතම අඛණ්ඩ සංස්කෘතීන් වන මේ භූමියේ ආදිවාසී ජනයාට අපි ගරු කරමු. ඉන්ඩිජනස් කියන්නේ ආදිවාසී කියන අදහස. පීපල්ස් කියලා බහුවචනෙන් හඳුන්වන්නේ ආදිවාසී ජනවර්ග ගණනාවක් ගෞරවයෙන් හැඳින්වීමටයි. ඔවුන්ට අතීතයේදී සිදු වූ අකටයුතුකම් අපි මෙනෙහි කරමු. මිස්ට්‍රීට්මන්ට් කියන්නේ වැරදි සහගත හෝ අකටයුතු ලෙස සැලකීමට. විශේෂයෙන්ම සොරා ගන්නා ලද පරම්පරාවන්ට සිදු වූ අකටයුතුකම් ගැන මෙනෙහි කරමු. කෙවින් රඩ් ස්ටෝලන් ජෙනරේෂන්ස් ලෙස සඳහන් කරන්නේ අතීතයේ ආදිවාසී ගෝත්‍රික පවුල්වල දරුවන් බලහත්කාරයෙන් ගෙන ගොස් සුදු ජාතික පවුල් ලවා හදා වඩා ගැනීමටයි. අප අපේ ජාතික ඉතිහාසයේ මෙම කැලැල් සහගත පරිච්ඡේදය සිහිපත් කරමු. බ්ලෙමිෂ්ඩ් කියන්නේ කැලැල් සහගත කියන අදහස. අතීතයේ වැරදි නිවැරදි කර ගනිමින් අනාගතයේ වෙත විශ්වාසයෙන් යුතුව ඉදිරියට යමින් ඔස්ට්‍රේලියානු ඉතිහාසයේ නව පිටුවක් පෙරලීමට ජාතියට දැන් කාලය පැමිණ තිබේ. අපගේ සහෝදර ඔස්ට්‍රේලියානුවන්ට දැඩි ශෝකයක් සහ පාඩුවක් ඇති කළ අනුප්‍රාප්තික පාර්ලිමේන්තුන්ගේ සහ රජයන්ගේ නීති සහ ප්‍රතිපත්ති පොලිසි කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව අපි සමාව අයදිමු. විශේෂයෙන්ම
ඇබෝජීන් සහ ටෝරෙස් සමුද්‍ර සංධීය දූපත්වාසී දරුවන් ඔවුන්ගේ පවුල් වලින් සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රජාවෙන් සහ රටෙන් ඉවත් කිරීම ගැන අපි සමාව අයදිමු. මෙම සොරාගත් පරම්පරාවන්ට ඔවුන්ගෙන් පැවතෙන්නන් හට ඩිසෙන්ඩන්ස් කියන්නේ පැවතෙන්නන් කියන අදහස සහ ඔවුන්ගේ ඉතිරි පවුල්වලට ඇති කලා වූ දුක් වේදනා සහ තැවුල් වෙනුවෙන් අපි සමාව අයදිමු. පවුල් සහ ප්‍රජාවන් කඩා බිඳ දැමීම ගැන අම්මලා තාත්තලාටත් සහෝදරයන් හා සහෝදරියන්ටත් අපි සමාවෙන්න යයි කියමු. එමෙන්ම අභිමානවත් ජනතාවකට සහ අභිමානවත් සංස්කෘතියකට මෙලෙස සිදු කර ඇති අපකීර්තිය හා පරිහානිය සම්බන්ධයෙන් අපි සමාවෙන්න යයි කියමු. ඉන්ඩිග්නිටි කියන්නේ අපකීර්තිය කියන අදහස. ඩෙග්‍රඩේෂන් යන්නෙන් පරිහානිය පිරිහීම අදහස් කරනවා. අපි ඔස්ට්‍රේලියානු පාර්ලිමේන්තුව ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම සමාව ජාතිය සුවපත් කිරීමේ කොටසක් ලෙස එය ඉදිරිපත් කරන ආධ්‍යාත්මික හැඟීමෙන් පිළිගන්නා ලෙසයි. අනාගතය සඳහා අපි හදවතින්ම අපගේ විශිෂ්ට මහද්වීපයේ ඉතිහාසයේ මෙම නව පිටුව දැන් ලිවිය හැකි බව තීරණය කරමු. අද අපි මෙම පළමු පියවර ගන්නේ අතීතය පිළිගනිමින් සහ සියලුම ඔස්ට්‍රේලියානුවන් වැළඳ ගන්නා අනාගතයකට හිමිකම් කීමෙනුයි. මෙම පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කරන්නේ අතීතයේ සිදු අසාධාරණයන් නැවත කවදාවත්ම කිසිම දිනයක සිදු නොවිය යුතු බවයි. එය අප තීරණය කරන අනාගතයක්. ආයු අපේක්ෂාව, අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණ සහ ආර්ථික අවස්ථා අතර පවතින පරතරය පියවා ගැනීම සඳහා ආදිවාසී සහ ආදිවාසී නොවන සියලුම ඔස්ට්‍රේලියානුවන්ගේ අධිෂ්ඨානය භාවිතා කරන අනාගතයක්. පැරණි ප්‍රවේශයන් අසාර්ථක වූ කල්පවතින ගැටලුවලට නව විසඳුම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව අප වැළඳ ගන්නා අනාගතයක්. සියලුම ඔස්ට්‍රේලියානුවන් ඔවුන් කුමන සම්භවයක් තිබුණත් සැබවින්ම සමාන හවුල්කරුවන් වන සමාන අවස්ථා සහ සමාන කොටස් සමග මෙම ශ්‍රේෂ්ඨ රට වන ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉතිහාසයේ මිළඟ පරිච්ඡේදය හැඩගැන්වීමේ අනාගතයක්. ඉතින් මේ සමාව ගැනීමේ කතාවෙන් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අතීතයේ වේදනාකාරී තුවාල සුව කරගෙන ජාතියක් ලෙස ඉදිරියට යාමයි. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ඔයාට ඔහුගේ ඔරිජිනල් කතාව අහන්න පුළුවන්. Good luck with your competitions.